예, 안녕하십니까. 오늘 NBC 뉴스를 하루 종일 지금 다루고 있는데 지금 6번째 이야기고요. 오늘 끝 마지막 이야기는 이건데요. The return of millions of Afghans from Pakistan and Iran pushes Afghanistan to the brink. UN warns. 이런 기사입니다. 제목을 다시 한번 보면 The return of millions of Afghans from Pakistan and Iran pushes Afghanistan to the brink. UN warns. Returns have strained resources in a country that was already struggling to cope with a weak economy and the effects of a severe drought and two devastating earthquakes. Afghan families waiting to receive their newly constructed houses after returning from Iran and Pakistan in Jar-e-Kushk on the outskirts of Bamiyan province on January 20, 2026. 네, 여기서부터 본문부터 볼까요? Geneva에서 The return of millions of Afghans from neighboring Pakistan and Iran 인접한 파키스탄과 이란으로부터 수백만 명의 아프간 사람들이 복귀가 돌아오는 것이 is pushing Afghanistan to the brink. 아프가니스탄을 브링크라는 것이 가장자리라는 거죠. 가장자리로 내몰고 있다요. 그러니까 절벽의 가장자리요. 가장자리가 지금 밀어붙이고 있습니다. 금방 아프가니스탄이 절벽 밑으로 추락하게 생겼다 이거죠. 라고 the UN Refugee Agency said on Friday. UN 난민기구가 금요일날 발표했습니다. Describing an unprecedented scale of returns. 묘사하면서 전례가 없는 거죠. unprecedented. 전례가 없는 규모요. scale, 규모 of returns. 귀국이요. 전례가 없는 귀국의 스케일을 묘사하면서 A total of 5.4 million people have returned to Afghanistan. 엄청나네요. 540만 명? 대한민국도 540만 명이 어디 갑자기 해외에서 갑자기 들어오면 감당 못할 텐데 이거 아프가니스탄으로 돌아왔습니다. 언제 이래로? Since October 2020에서 2023년 10월 이래로 Mostly from the two neighboring countries. 대부분 두 개의 인접국가 UNHCR's UN 그 인권 단체입니다. Afghanistan Representative 아프간 대표 아라팟 자말이 그렇게 말을 했습니다. Speaking to a UN briefing in Geneva, 제네바에서 UN의 그 브리핑에 제네바에서 있었던 UN 브리핑 이 occasion에 이 모임에 이벤트에 나와가지고 연설하면서 그렇게 하더라 이거죠. 근데 via video link from Kabul, 카불에서 비디오 링크를 통하여라는 말이죠. 통해서 이 제네바에서 있는 UN 브리핑 이 행사에 카불에서 비디오로 연결해가지고 화상회의에서 그렇게 말을 하더라. The Afghan capital, 카불은 아프간의 수도입니다. This is massive. 이것은 엄청난 규모라는 거죠. 540만 명이라는 것은 and the speed and scale of these return 그리고 이런 귀국의 속도와 규모가요. has pushed Afghanistan nearly to the brink. 아프가니스탄을 거의 절벽의 가장자리로 내몰았다는 겁니다. Pakistan launched a sweeping crackdown in October 2023. 파키스탄은 시작했다는 거죠. 시작했다. 감행했다도 되고 광범위한 탄압을요. 광범위한 탄압. 시골 구석구석까지 전부 다 2023년 10월에 왜 그랬냐. To expel migrants without documents. 서류가 없는 이주자들, 불법 체류자들을 내쫓기 위해서, 축출하기 위해서, 축출하기 위해서, urging those in the country, 이거 파키스탄에 있는 사람들한테 촉구한 겁니다. To leave of their own accord. 떠나라 이겁니다. of their own accord. 자신의 의지로 스스로 떠나라는 거예요. To avoid arrest and forcible deportation. 체포와 그 다음에 강압적 추방이요. 체포와 그 다음에 강압적 추방을 피하기 위해서 그걸 피하려면 스스로 떠나라는 겁니다. of their own accord. 그 스스로 원해서 떠나라는 거죠. And forcibly expelling others. 그리고 강제로 다른 사람들도 쫓아내는 거예요. 친척이라든가 추천한 사람이라든가 다른 사람들 관련된 다른 사람들도 강제로 쫓아내는 것을 피하려면 forcibly expelling others, urging, 이거요. 1번 이렇게 촉구하는 거고요. 떠나시오. 그 다음에 두 번째가 그리고 강제적으로 다른 사람들을 쫓아냈습니다. 다른 그 스토리들을 가진 사람들을 쫓아냈다 이거죠. 이란 also began a crackdown. 이란도 또한 탄압을 시작했습니다. On migrant 이주자에 대해서 at around the same time. 대략 같은 시기에 탄압을 시작했습니다.
Since then, 그때 이래로 millions have streamed across the border into Afghanistan. 수백만 명이 스트림했습니다. 이거 시냇물 흐르듯이 줄줄줄 왔는데 국경을 너머로 국경을 넘어서 아프가니스탄 안으로 계속해서 흘러 들어왔습니다. 수백만 명이. Including people who were born in Pakistan. 그 중에는 어떤 사람들이 포함되어 있었냐면, 파키스탄에서 출생했어요. decades, 지금부터 수십 년 전에 아프가니스탄 부모에 의해서 파키스탄에 출생한 사람까지 할 수 온 겁니다. 아프가니스탄 and had built lives. 그리고 아프가니스탄에서 출생을 했고, 그 다음에 아프가니스탄에서 built lives. 그리고 거기서 생계를 구축했다는 겁니다. 생활 기반을 거기서 닦았어요. And created businesses there. 그리고 거기에서 파키스탄에서 사업체들 더 만들어냈습니다. built lives. 생계를 이룬다 하면 됩니다. 생계를 이루었고, 그 다음에 거기에서 사업체도 형성한, 사업체도 만들어낸 그런 사람들까지 포함해서 아프가니스탄으로 귀국을 해야만 했던 것입니다. Last year alone, 작년만 해도 2.9 million people returned to Afghanistan. 290만 명이 아프간에 돌아왔습니다. 자말이 그렇게 말을 했어요. Noting, 다음과 점을 지적하면서 It was the largest number of returns. 그래서 가장 많은 숫자의 귀국이었다. That we've witnessed, 우리가 목격한 바 있는, 우리가 지금까지 목격한 것들 중에서 가장 많은 숫자의 그런 귀국이었습니다. To any single country, 어떠한 단일 국가에라도, 미국이든 프랑스든 한국이든 어느 단일 국가에라도 우리가 지금까지 목격한 것 중에서 가장 많은 그런 귀국이었다 이겁니다. Returns to. Afghanistan Taliban rulers have criticized the mass expulsions. 아프가니스탄 탈리반 이 통치자들, 지금 이 탈리반 이 세력이 지금 정권을 다시 잡았잖아요. 이 정권을 잡은 이 통치자들은 이런 대규모의 expulsions, 축출을 계속해서 비난해 왔습니다. criticize. Afghanistan was already struggling with a dire humanitarian situation. 아프가니스탄은 이미요, 무엇 때문에 고전 중이었습니다. struggling, 무엇 때문에 고생 중이었다 이겁니다. dire, 암울한, 전혀 희망이 안 보이는 인도주의적 시츄에이션이라는 것은 인간으로서 기본적인 거 하루 3끼 정도, 최소 하루 한 끼 정도 먹어야 될 거 아니에요. 하루 한 끼도 못 먹으면 그건 인간적이 아닙니다. 인도주의적이 아니에요. 그래서 아주 암울한 인도주의적 그런 여건 때문에 이미 고전하고 있었습니다. And the poor human rights record. 그리고 형편없는 인권 기록. 그 두 가지 때문에 고전 중이었습니다. Particularly relating to women and girls. 특별히 여성과 소녀들에 관한 그런 인권이요. And 더구나 and the massive influx of people. 그리고 대규모의 사람들의 유입 때문에 amounting to 얼마에 해당하는 사람들의 유입이냐면 12% of the population, 전체 인구의 12%에 해당하는 사람들이 해외에서 들어오는 겁니다. 그리고 이 문장이네요. 그리고 이러한 대규모의 유입은 has put the country under, 이 아프가니스탄을 어떤 상태에 갖다 놓아버렸느냐, under severe strain, 심각한 이런 압박 상태에 갖다 놓아본 거네요. 심박한 압박이라는 게 뭐냐면 고무줄을 아주 땡기고 더 이상 땡길 수 없는 상태까지, 더 땡기면 고무줄이 끊어져 버릴 것 같아. 그런 아주 심각한 스트레인의 상태에 아프가니스탄을 갖다 놓아버린 겁니다. Already in just a month, 이미 in just a month and a half, 불과 the month and a half, 불과 그 한 달 반 사이에 since the start of this year, 금년 시작되고 나서 지금 그 불과 한 달 반 사이에 about 150,000 people had returned to Afghanistan. 이미 15만 명이 아프가니스탄으로 돌아왔어요. 1월 1일부터 오늘까지, 오늘 2월 15일까지 15만 명이 아프가니스탄으로 또 입국한 겁니다. Afghan refugees stand in a snow-covered tent as they await deportation from the Pakistan-Afghanistan border in Chaman on January 23, 2026. Afghan authorities provide care packages. 아프간 당국은요, care package를 제공합니다. For those returning, 돌아오는 사람들한테요. That include, 그리고 이 패키지들은 무엇을 포함하고 있느니, 이 패키지는 무엇을 포함하고 있느냐 하면 some food aid, 이거 식량 원조를 또는 현찰, 이거
그 식량과 현찰과 그 다음에 텔레폰 심카드와 and transportation 그리고 운송 수단을 제공해 줘요. To parts of the country. 예, 아프가니스탄의 여러 지역으로의 운송. Where 그 지역에서 they might have family. 그들이 가족을 가지고 있을지도 모르는 그 지역으로요. But the returns have strained resources in our country. 그러나 이러한 사람들의 귀국이 이 다음과 같은 아프가니스탄 국가에서 자원들을 그 스트레인하게 만들었습니다. 자원들의 압박을 가한 겁니다. 아프가니스탄의 이 자원의 압박을 가한 겁니다. 자원이라는 것은 경제적인 거, 뭐 돈이라든가 무슨 그다음에 인프라든가 그런 것에 압박을 가져온 겁니다. 이 나라가 was already struggling. 이미 고전하고 있었던 국가입니다. To cope with a weak economy and the effects of COVID. 대처하다요. 대처해 나가보려고 지금 고전하고 있는 국가요. 뭐 말하고 고전하다는 말은 잘 안 돼가지고 땀을 찔찔 흘리고 있다는 겁니다. 이거요. 아프가니스탄이 이미 대처해보려고 지금 고전 중인 with a weak economy. 아주 열악한 경제. 두 번째가 the effects of severe drought. 심각한 가뭄. drought. 가뭄이요. 심각한 가뭄의 영향. 그 다음에 two devastating earthquake. 그리고 두 개의 파괴적인 완전히 파괴해버리는 지진의 영향의 1 and 2. 이거 심각한 가뭄. 그러더니 또 두 건의 아주 완전히 다 모든 파괴해버리는 완전히 파괴하는 지진의 영향. 열악한 경제와 그 다음에 영향을 이미 대처하느라고 고전하고 있는 이 국가에서 In November 지난 11월에도 UN Development Program에서 UN 개발 프로그램이 말했습니다. UN 개발 프로그램을 제가 위에서 한번 통역한 적이 있는데 UN 개발 프로그램이라는 것은 하나의 조직이에요. 지금 여기서는요. 그냥 단순한 프로그램이에요. UN이 개발 프로그램을 진행하는 이 기관이 뭐라고 말을 했냐면 9 out of 10 families in areas of Afghanistan with high rates of return. 그러니까 10개 지역 중에서 9개 지역이 그래서 이렇게요. 1부터 9까지는 이렇게 문자로 쓰시고 그다음에 아랍이 숫자로 쓸 수 있는 10 이하부터 10서부터는 숫자로 쓰시고 규칙이에요. 규칙. 여러분이 라이팅 하실 때 1 이거 9 이렇게 하지 말고 이렇게 문자로 써야 돼요. 1, 9까지는요. 그 다음에 10부터는 문자로 쓰지 말고 반드시 아라비아 숫자로 쓰시고요. 11, 12 이렇게 숫자로 쓰시고 그 규칙이에요. 10개 그 가족들 중에 이제 9개 그러니까 90%의 가정이 어떤 지역에 사는 가정이냐면 아프가니스탄 지역인데 high rates of return 그 높은 귀국 비율을 가진 아프간 지역에 있는 10개 가정 중에 9개 가정이 were resorting to, resort to 가끔 나오는 구동사지요. 최후의 수단으로 의존하다는 겁니다. 최후의 수단으로 어디에 의존하고 있었니? What are known as 무엇이라고 알려져 있는 것에 negative coping mechanism 부정적 대처 메커니즘이라고 알려져 있는 것에 최후 수단으로 의존하고 있었다는 겁니다. 이거 설명 들어가겠습니다. 이거 무슨 말인지 알 수 없으니까 부정적 대처 메커니즘이 뭐냐 하면 either skipping meals, falling into debt, or selling their belongings to survive. 이거요. 부정적 대처 메커니즘이라는 것이 이거 원래 either 뒤에는 둘 중에 하나만 나와야 되는 얘기는 세 가지를 언급하고 있네요. 세 가지 중에 하나가 부정적 대처 메커니즘입니다. 이제 알만하죠. 대처하는데 이 상황에 대처하는데 부정적이에요. 뺨으로서 뺄셈의 대처. 그 끼니를 건너뛰어 첫 번째. 두 번째는 falling into debt. 부채 상태에 들어가. 남한테 부채를 얻어. 은행에서 부채 못 얻으면 사채업자한테라도 고리대금이라도 얻어와야죠. 안 죽으려면 이거 부채 상태로 빠지는 겁니다. 5. 사는데 소지품을 팔아. 담요를 팝니다. 벽에도 팔아. to survive. 생존하기 위해서요. 생존하기 위해서. 그래서 아프가니스탄과 같은 이런 가련한 처지에 있는 사람 이야기들을 한국 사람이나 읽어줘야 되겠죠. 미국 애들이 이거 다 읽겠어요? 중간에 읽다가 내가 왜 I don't care 하고 who cares? 그리고 잘 싸다 그러겠죠. 고생 좀 해라 그럴 텐데 한국 사람들이 이해할 수 있죠. 이런 아프간 민족들이요. 그 열강 때문에 계속해서 영국 식민지 아마 거쳤을 겁니다. 그러더니 이제 소비에트 유니언에 의해서 또 10년간 또 계속 소련하고 싸우고 그 다음에 또 미국하고 거의 한 20년 동안 전쟁하고
We are deeply concerned. 우리가요 대단히 우려하고 있습니다. About the sustainability of these returns. 이 귀국의 지속 가능성에 대해서 대단히 우려하고 있습니다. 자말이 말했어요. Noting that 다음과 같은 점을 지적하면서 while 5% of those who return say 귀국하는 사람 중 5%가 다음과 같이 주장합니다. They will leave Afghanistan again. 다시 아프가니스탄을 떠나겠다라고 말을 하지만 5%가 말을 하지만 more than 10% say 근데 10% 이상은 뭐라고 말하냐면 they know of someone 그들이 누군가를 알고 있다는 겁니다. Who has already left. 이미 떠나버린 사람. 왔다가 실망해가지고 다 떠나버린 사람을 알고 있는 know of라는 게 know of가 무슨 뜻이냐면 들어서 알고 있는 겁니다. 직접 알고 있는 건 아니고요. 그리고 단 직접 들어서 알고 있는 거예요. 들어서 하는 겁니다. know of someone. 들어서 알고 있다는 겁니다. 직접 만나서 아는 건 아니지만 들어서 알고 있는 사람들 10% 이상 떠나버린 사람들이 있다는 겁니다. This decision, 이러한 결정들은 I would underscore, 내가 강조하고 싶은 거는요. 이런 결정들은 무슨 결정이냐면 to undertake dangerous journeys, 이 위험한 여정을 감수하겠다라는 결정이요. 위험한 여정, 들어오고 나가고 이런 위험한 여정을 감수하겠다는 이 결정은 식구들하고 같이 와야 돼요. 소지품 몇 개라도 들고요. 뇌약가라도 끌고 와야 되겠죠. 이러한 결정은 are not driven by 무엇에 의해서 주도되는 게 아니라 이러한 결정은 무엇에 주도되는 게 by a lack of desire to remain in the country. 아프가니스탄에 남아있고자 하는 욕구의 결핍에 의해서 그래서 이 저니스는 이제 아프가니스탄에 다시 또 할 수 없이 나가야 되잖아요. 고국을 버리고 다시 외국으로 나가야만 되는 그런 결정은 이거 욕망의 결핍 때문이 아니다는 겁니다. 욕망이 없어서가 아니에요. 고국에 남아있고 싶어하는 그런 디자이어, 강한 욕구의 결핍 때문이 아니에요. On the contrary, 오히려 반대로요. The reality, 현실이 말이죠. That many are unable to rebuild. 현실에 의해서, 이거 but by가 언급되면 좋은데, 현실에 의해서 이거 드라이브 되는 겁니다. But rather, 어떤 현실이냐, many are unable to rebuild their viable and dignified lives. 많은 사람들이 할 수 없다는 겁니다. 재건할 수가 없어요. 그들의 viable, 살아남을 수 있는, sustainable 비슷한 겁니다. 살아남을 수 있는 their viable, 살아남을 수 있고, 그 다음에 품이 있는 그런 삶이요. 그런 생활하는 게 낫겠네요. 그들의 생존 가능한, 지속 가능성 있는 삶, 그리고 품이 있는 삶, 그것을 재건할 수가 없다라는 그런 리얼리티에 의해서 할 수 없이 다시 출국하는 결정을 한다는 거죠. 네, 여기까지요.